press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new chapter is on parts of a plant. Parts of a plant. Okay? See, first, our earth is very beautiful and wonderful, isn't it? See, our earth is very beautiful and wonderful because it consists of many things. We cannot count these things. So, consists of many lack of things. Example, trees, plants, river, mountain, and animals, human beings, birds, insects. See, it consists of many things, isn't it? As you know, in these things we classified main two groups, natural and man-made things. Natural and man-made things. Yes, you know, it's already discussed in the last chapter also. Okay, once again I will recall that. In these things we classified man-made things and natural things. Natural things means things which are gifted by nature is called natural things. Example, mountain, river, human beings, and then animal, then birds. See, these are all natural things because they are gifted by nature. And next is about man-made things. See, man-made things means which things are made by man is called man-made things. Okay. Example for man-made things, TV, vehicles, mobile, house, table, chair, board, chalk. See, these are all man-made things. See, man made these things for their use. So ಅವನ ಯೂಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ they have again we classify two main groups, that it is living things and non-living things, isn't it? See, living things means things which have life. These things are living things. Example for living things, plants, animals and human beings. And next, non-living things means things which have no life. These things are called what? Non-living things, because they have no life processing activities are going in the non-living things. So that's why we call that it is a non-living things. Okay. See, all the man-made things are non-living things because they have no life. So that's why. See, in the non-living things, they are plants, animals and human, isn't it? Plants, human and animals are the living things because life processing activities are going in these things only. So that's why we call these are non-living things. Okay. See, in these things we are going to study about plants. In this chapter we are going to learn about plants. As you know, our world is very beautiful because of a main thing that it is a plants. So plants in the nama word tumba beautiful ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So you know, when you get stress, so ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು park. Why? Because there is lot of trees. See, these trees are refreshing to us. So that's why we are going to park. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಿಪ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು 1 or 2 days ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್? ಫುಡ್. As food, not only for us, for animals also. Yes, you know, plants are preparing its own food, isn't it? Say, plants are preparing its own food by using simple substance, carbon dioxide, water
and sunlight. By using this simple substance, plants can prepare its own food. Yes, about these things you already learned in the last chapter, isn't it? Yes. Plants can prepare its own food, but animals and human beings cannot prepare its own food. So that's why animals and human beings are directly or indirectly depend on plants for their food, isn't it? So mainly plants gives us food for us and also animals and for insects, all living organisms. So plants prepare ಮಾಡಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ plants for the food, isn't it? See, plants gives food ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? See, plants gives us seed, rice, wheat, jowar, pulses, grains, oil. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆಯಿಲು ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಅಂದರೆ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟಿಂದ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ. ಸಿ ದೆನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಸಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಲ್ವ, ಆ ಟೀ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಬರೋದು. Plants gives us food like a rice, jowar, these all, and also it gives us tea, coffee powder, and also it gives, yes, we are going to eat a leaf of the plants also. So ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಸೊಪ್ಪು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ gum. So we get gum and rubber. So gum, the next rubber. So adu saita plants inda tagotivi. And we get wood from plants also. So plants inda namage wood sigutte to construct building time. So ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನ, ಚೇರು, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋ, ಡೋರ್. So to make these all products we need wood. So that wood also comes from plant. ಸೊ ವುಡ್ಡು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಗಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೈಸ್, jowar, pulses, seeds, then grains, and also we get oil, tea and coffee, etc. We get many things from plants, and also it gives us life-giving oxygen. So you know, when plants prepare their own food in the process of photosynthesis, it intake carbon dioxide and exhale what? Oxygen. As we all intake that oxygen. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್? ಲೈಫ್ ಗಿವಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಲೈಫ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ, ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಾವು ಏರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ? ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ plants only, isn't it? So it gives food and oxygen, and also it gives what? Gum, rubber, and then wood also to construct buildings. Gives wood also. As you know, plants gives all these things. Without plants we cannot survive our life.
the earth, so the plants exist on the earth only. So ನಮ್ಮ plants ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ plants ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ plants is very important to us, not only us, and for all living organisms like animals, birds, insects, and small like microorganisms also depend on plants for, isn't it? See, these plants ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೂ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್: ಐಸ್, nose, mouth, ear, head, hand, leg, stomach. We have many parts. Like plants also have parts. So ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ, ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀಫ್, ಫ್ರೂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್, flower. See, these are all the main parts of the plant. So ಇವೆಲ್ಲ parts, plants na parts. So mainly we classify the parts of a plant in a two system. So ನಾವು ಎರಡು parts ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? plants ಅಲ್ಲಿ. First one is what? shoot system. First one is a plant has two main parts. Two main parts. So plants ಅಲ್ಲಿ two main parts ಇದೆ. First one shoot and second one is what? root. First one is what? shoot and second one is root. Okay, first we are going to learn about a shoot. ಹಾಗಾದರೆ shoot ಅಂದರೆ ಏನು? shoot means the part that grows above the ground. Above the ground. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಶೂಟ್. ಸಿ ದ ಶೂಟ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸಿ ದ ಶೂಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿದೆ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. This part, which part? The part that grows above the ground. We call what it is? shoot. Means shoot system. Okay. See, the shoot system consists many parts. So shoot system ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ parts ನೋಡ್ತೀವಿ. See, in shoot system. So ನೆಲದಿಂದ above the ground ಇದೆ. So above the ground we can see stem, leaf, fruit, branch and flower. See, shoot system consists what? Which part? Stem, then leaf, fruit, then branch, and also it consists what? Flower. Shoot consists stem, leaf, fruit, branch and flower. Okay, see, the stem is the main part in shoot system. So stem ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ main part because from stem it bears what? branches, leaf, fruits, flowers, buds. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟು. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊಂಬೆಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಅಂತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ
ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೀವ್, ಫ್ರೂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು, ರೂಟ್. ಸಿ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಶೂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಶೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಟ್. ದ ಪಾರ್ಟ್, root means the part that grows underground. Underground is called what? Root or a root system. Okay, see the root means ಬೇರು. ಸೊ ರೂಟನ್ನು ನಾವು ಬೇರು ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ದ ರೂಟ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಿ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಸಾಯಿಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಪದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರು ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. The part that grows above the ground, shoot. That part grows underground the soil. So underground ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. See, the shoot consists many parts: stem, leaf, hair, branch, flower. As the root consists root hairs, sub branches in the hair. ಸೊ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬೇರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಾರದ ಥರದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, yes, my dear students, plants has main two parts, that it is shoot system and root system. Okay, first we are going to study about what, root system. So first naviga root system ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬೇರು ಅಂದೆ. ಬೇರು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ದ ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ನ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ are different. In different plants. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ರೂಟ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ರೂಟ್ಸ್ನ 2 ಮೇನ್ ಕೈಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್. There are main 2 types of roots are there. Okay, so roots ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ.
First one is a tap root. First one is what? Tap root. And the second one is fibrous root. Second one is what? Fibrous root. So root is a different in a size and shape in a different plants. Okay. See the main two. So there are two main types of roots are there. First one is what? Tap root, and second one is fibrous root. Okay. See, in the next class we are going to discuss about types of roots and functions of roots also. Okay. Thank you, my dear students.